आत्माहुति देइथिबा एफएम कॉलेज रो छात्री सौम्या बिशी से जो बारंबार ट्वीट करुले टैग करुले उच्च शिक्षा विभाग को टैग करुले उच्च शिक्षा विभाग रो डायरेक्टर को टैग करुले 6 ରୁ 7 थर टैग करिसंती किंतु डायरेक्टर महोदय मोबाइल कहीं रखिथिले जना नाही ए मोबाइल गेम खेलुले कि आउ कोन करथुले टैग होतबा अभियोग तांको पाखरे जे थोइबा कथा फाइल थोइबा कथा से किराणी थौथला कि नहीं पाए पुटअप करथला कि नहीं से मध्य तदंत परिसरभुक्त हवा दरकार। तो जड़े ट्वीट को देखि नथिबा ऑफिसर को ए सरकार तदंत कमिटीर मुखिया करवा केते दूर युक्तियुक्त जे तदंत विजिलेंस तदंत परिसरभुक्त जहाँ को तदंत करवा दरकार विजिलेंस तांको रिपोर्ट को निरपेक्ष हम जे 17 वर्ष धरिकी विजु जनता दल मंत्री आपणार से कौन बर्तमान एबीवीपी पिलांको सपक्ष रे तदंत रिपोर्ट प्रदान करिवो ए विषय आज तेरेछा बाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु 4 दिन बीतीगलानी या भितरे सौम्याश्री बिसी जाइकी स्वर्गधाम पहुँची गले तांको परिवार सह एबे भी खेल खेल चलछि तांको भाई भोगरी रो एतला देले तनाघना इनक्वारी चलुछि तदंत चलुछि भोगरी थाना तदंत करुछि एवं क्राइम ब्रांच तदंत करुछि मानवाधिकार कमिशन तदंत करुछि एवं विभागीय तदंत मध्य करुछि सेतबेले सरकार गोटे बाहबा नेले तुरंत विदिन नो टाइम गोटे उच्च शिक्षा विभाग डायरेक्टर जे अछंती काली प्रसन्न महापात्र आईएएस तांको नेतृत्व रे गोटे 3 जणिया तदंत कमिटी बालेश्वर को पठेले एवं से संध्या सुधा तदंत रिपोर्ट देले तत्काल निलंबन हो गले प्रोफेसर एंड प्रिंसिपाल ठीक अच्छे एवं परवर्ती अवस्था रे सरकार का निष्पत्ति क्रमे 2 जन जाक गिरफ हेले आमे एठी ए काली प्रसन्न महापात्र आईएएस को कथा कहूँ ये होचंती 90 मसीहार ओएस कैडर 1990 मसीहार ओएस कैडर एवं 2024 प्रारंभ रे से आईएएस को प्रमोशन पाइले ए प्रमोशन भी केमिति पाइले ता संदेह भितर ए प्रमोशन पई आईएएस को आंकु मंत्री थे आपण मानकर मन थिबो विजु जनता दल समय रे तांकर पर्सनल सेक्रेटरी हेले व्यक्तिगत सचिव एवं तांकर मंत्री पद जेते दिन थिला से सेते दिन पर्यंत तांकर सचिव थिले व्यक्तिगत सचिव तांकर मंत्री पद चलीगला अरुण साहूकर तापर प्रफुल्ल मल्लिक से पद बिकी गले प्रफुल्ल मल्लिकर मध्य ए जो काली प्रसन्न महापात्र आईएएस व्यक्तिगत सचिव थिले सेतले से ओएस थिले। तो आमर कथा होची निज चाकरी 90 रु 2024 ता अर्थ 10 एवं ये 34 वर्ष से चाकरी करें ता भितर 18 वर्ष विजु जनता दल सरकार मंत्री मानकर से पीएस थिले अधाधिक समय एवं तांकर लोम तांकर रक्त तांकर मुह सबु विजु जनता दल मंत्री मानक पई समर्पित थिला अन्य अर्थ रे से विजु जनता दल को पाखरे निजको समर्पण कर देथिले से भया लोक को जे कि मंत्री पीएस थिला मैं आपन बारंबार कहिछु अतीत रे जे मंत्री पीएस थिवा लोक को सरकार किम थैथान करछि केते गुरुत्वपूर्ण स्थान थैथान करछि आपन देखंतु ए चिठीटा मैं आपन को देखौछु से चिठी रे 15 अक्टोबर 2024 रे तांको हायर एजुकेशन डायरेक्टर करागला एवं से पूर्वरु से चिठी मध्य उल्लेख अच्छी प्राइवेट सेक्रेटरी एक्स मिनिस्टर स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट ता पूर्व आईन डिपार्टमेंट एंकर चाकरीटा सरीगला मंत्री पीएस तो एभली लोकटी पाखरु आपण निरपेक्षता आशा करिवे कि इति आ गोटे कथा आज्ञा जेतेबेले सौम्याश्री बिसी तांकर असुविधा को लेकिन एसपी को दौले एसपी एडिशनल एसपी को देते एवं से जो एडिशनल एसपी
ଏତଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଔଖମାରେ। ସେଠି ଗାଁରେ ଗୋଡ଼େଇଲେଣି, ତା କୁଶପତ୍ରିକା ପଡ଼ିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ହତ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତଦନ୍ତ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା। ସେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ, ୟାକୁ ଯଦି ମହାଶୟ ଟିକେ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଟିକେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ ନା, ଏ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଭାଇ, ଆଙ୍କର ଟିକେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୀତି ଅଛି। ଏସବୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୀର ସାହୁ ଏବଂ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ଯେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ନେଇଗଲେ, କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଏବଂ ଏଚ୍ଓଡ଼ିଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ମାଲ ବି ମିଳୁଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କଥାଟାକୁ ଚାପିଦେଲେ। ତ କାହିଁକି ଚାପିଲେ? ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା କି ନୁହେଁ? ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ଯାହାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରା ଉଚରା କରିବା କଥା, ସେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଇଏ ହୁଏତ ଖସିକି ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କିରାଣୀ ଯିଏ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ ପୁଟଅପ୍ କରିନଥିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିରାଣୀ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଆଇଏଏସ୍, ୟାଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯେ ଫାଇଲ୍ ପୁଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫର୍ଦ ସେ ଜେରେକ୍ସ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିବେ କାଲି ଯିବେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିପକ୍ଷରେ ଲେଖିବେ, କାହିଁକି ତ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଏବଂ ସରକାର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ୟାକୁ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାର PD କଲେକ୍ଟର ତ କରିହେବ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି, RDCରେ ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି, ସେଠିକି ତ ପଠାଇବ। ଏମାନେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଦି ମାଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିବେ? ଯିଏ ସରକାର ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବେ। ଏ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଯାଉଛି। ତା କାରଣ ଭୁଲ ରଣନୀତି। କାରଣ ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁଟା କରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଫାଇଲଟେ ଯିବ, କିରାଣୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫାଇଲଟା ବଢ଼େଇବ, ଅଫିସର ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗତ କିରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି IAS OAS ଅଫିସରମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଫାଇଲଟା ନେବେ, ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଜଣେ ଯବାନ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ କିରାଣୀ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିରାଣୀ, ତାର ପେନସନ୍ ସମୟ ତାକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଲା ବେଳେ ସେ କିରାଣୀଟା ତ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଇଏ ବାବୁ ଆସିଲେ, ଯବାନ ଜଣକ ଆସି ତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ, ପଳେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲା, ପେନସନ୍ ମିଳିଲାନି, କାରଣ ସେଥିରେ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ସେ କିରାଣୀ ୟାଙ୍କର ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିରାଣୀ ସେ ଯବାନ ଜଣକ ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିକି ପେନସନ୍ ନେଲେ। ଆମେ ଉଦାହରଣଟା ଏଥିପାଇଁ ଦେଲୁ, ତଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଫାଇଲ୍ ଯିବ ଏ ସରକାର ସେଭଳିଆ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆନୁଗତ୍ୟତା ଅଛି, ସେଭଳି ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ
ଏବଂ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଆଇଏଏସ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଛି କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରୁ ଏବଂ ନୂଆ କାହାକୁ ଜଣେ ଦେଇକରି ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁ ହେଲେ ନିରପେକ୍ଷତା ଆସିବ କାରଣ କାଳୀପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୀତି ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରୀତି ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଚ୍ଓଡି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ। ନମସ୍କାର।